بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن پاک پوری عالم انسانیت کی، ہر انسان کی ہر موقع پر رہنمائی کرتا ہے، اور جو بھی معاملہ پیش آئے اس میں ہدایت فراہم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ پر یہ آخری آسمانی کتاب نازل کی گئی، جس کے اندر ایک انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے جو ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں، چاہے ان کا تعلق مذہبی معاملات سے ہو یا دنیاوی معاملات سے ہو، ہر ایک میں رہنمائی موجود ہے۔ اور یہ صرف اہل ایمان ہی کے نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا تو ایک خاص پس منظر ہے، لیکن یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تھا، کہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ تو پوری عالم انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام بنی نوع آدم کے لیے قرآن پاک ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کو نبی آخر الزمان ماننا، اللہ کی وحدانیت، آپ کے ساتھ کوئی کسی طرح شریک نہیں، وہ یعنی معاہد حقیقی بننا، اور جو توحید ہے، توحید حقیقی پر گامزن ہونا۔ توحید حقیقی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی اعتبار سے شریک نہ کرے، ساجی نہ کرے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بھی علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین کامل رکھتے ہوئے نبی آخر الزمان ماننا، آخری نبی ماننا، آپ پر نبوت کا ختم ہو جانا۔ تو یہ میں نے تمہیداً کہا، جو میں نے آیت مبارکہ پیش کی تھی اس کی تفصیل کے اندر تمہید کے طور پر یہ بات میں نے پیش کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ اپنے آپ کو تیار رکھو جس طرح سے بھی اللہ تبارک تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے، پوری قوت کے ساتھ۔ قرآن پاک کی آیت کا پس منظر اپنا پس منظر ہے، لیکن ہر زمانے میں جیسے حالات ہوں اس کے اعتبار سے اپنے اپنے ملک کے قوانین کا اعتبار رکھتے ہوئے، ملک سے محبت رکھتے ہوئے، ہر اعتبار سے ہر حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہندوستان میں جو حالات ہیں اس وقت، ہمیں اپنے ملک سے محبت رکھتے ہوئے، اپنے ملک کی دفاع کا کوشش کرتے ہوئے، جیسے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے قربانیاں دی، کالے پانی گئے اور ان کو شہید تک کیا گیا، ہر طرح کی تکالیف انہوں نے برداشت کی، لیکن وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اس وقت یہ تمہید میں نے آپ کو اس لیے پیش کی کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جن گننا کا کام چل رہا ہے، مردم شماری کا کام چل رہا ہے، جو ایک اہم کام ہے۔ اس کام کی اہمیت کو اور اس کی جو قانونی حیثیت ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کو ہم لاپرواہی میں، سستی میں نہ لیں، بلکہ جو مردم شمار کنندہ افراد ہیں، یعنی ڈیوٹی پر جو لوگ لگائے گئے ہیں، پرگنک جنہیں کہتے ہیں، اور ان کے اوپر سپروائزر ہیں، یہ آپ اس وقت پہلے مرحلے کے اندر مکانوں کا سروے چل رہا ہے، پھر دوسرا مرحلہ غالباً مارچ میں یا فروری میں آئے گا۔ جب بھی آئے گا وہ مرحلہ اس سے ذرا بڑا ہوگا، اس سے مشکل بھی ہوگا۔ یہاں پر صرف مکانوں کا سروے کرنا ہے کہ آپ کا مکان کس طرح کا ہے، کچا ہے، پکا ہے، کتنے کمرے ہیں، کون رہتا ہے، کون گھر کا مکھیا ہے۔ کرایہ دار بھی اگر مکان کے اندر رہتا ہے تو کرایہ دار کو بھی یہ مردم شماری کا کام کرنا ہوگا، اپنے مکان مالک کا نام بتائیں گے، اپنا نام بتائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جب مردم شمار کنندہ افراد، یعنی اس پر ڈیوٹی پر لگائے گئے جو ذمہ داران ہیں، جو آپ کے گھر گھر پہنچیں گے، آپ سے جو معلومات فراہم کریں آپ اس کو دیجیے گا، آپ کے مکان کے بارے میں جو معلومات فراہم کریں اور آپ کے بارے میں جو معلومات فراہم کریں، غالباً اس میں یہ ہے کہ مکان آپ کا لینٹرڈ ہے یا کچا مکان ہے یا کچی چھت ہے یا کڑیوں کی ہے یا پٹیوں کی ہے، اس طرح کی بیت الخلاء کیسا ہے اور غسل خانہ کیسا ہے، صحن وغیرہ کیسا ہے، مکان کے بارے میں معلومات، کتنے افراد ہیں، مکھیا کا نام کیا ہے
कौन कौन रहते हैं, ये बात आपको इसमें जो आम मालूमात हैं उसमें आप घबराएं नहीं, उनको उनका पूरा खुशामदीद कहें। जो लोग मर्दमशुमार कुनिंदा यानी पिरगणक हजरात, जिसे हिंदी में पिरगणक कहते हैं, जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो आपके पास आएँ तो उनकी पूरी इज्जत कीजिएगा। गर्मी का मौसम है, उनको ठंडे पानी के लिए पूछिएगा, मौका हो तो उनको हल्का फुल्का नाश्ता भी कराइएगा। ये इस्लाम की तालीमात का, इस्लाम की मेहमान नवाजी का अमली नमूना पेश कीजिएगा। इससे भी एक अच्छी इस्लाम की शनाख्त उनको होगी। और जो हमारे सब लोग इसमें मुसलमान भी हैं, हमारे अपना वतन भी हैं, जो सरकारी ड्यूटीज़ के अंदर हैं, उन सब की ड्यूटी लगाई गई है, महल्ले वाइज ड्यूटी लगाई गई है, एरिया वाइज ड्यूटी लगाई गई है। आपके मकान में अगर किसी भी वक्त आते हैं, पहले पानी को पूछिएगा, नाश्ते का मौका हो, खाने का मौका हो, उसको पूछिएगा। हालांकि उन लोगों के पास पानी पीने का के अलावा खाना खाने का, नाश्ता करने का टाइम नहीं होगा, वो आपसे जो मालूमात करें उनको खुशुस्तूबी के साथ कीजिएगा। गर्मी का मौसम है तो उनको अंदर बिठाइएगा, कमरे के अंदर, और उनके मेहमान नवाजी जो मुमकिन हो वो कीजिएगा। और अगर वो पर्सनल मामला आपके बैंक से मुताल्लिक़ पूछते हैं, बैंक की डिटेल पूछते हैं, तो ऐसी डिटेल्स का आपका ताल्लुक़ पर्सनल से है, उसको बताने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो मकान से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं जो उमूमी तौर पर पूछी जाती हैं वो आप बताएं, उनका पूरा सहयोग करें, उनकी पूरी ताउन दें। और अगर वो आपके दाएं बाएं आजू बाजू के लोगों के बारे में मालूम करते हैं, कोई मकान बंद है किसी वजह से, आजकल छुट्टियों का मौसम में कहीं गए हुए हैं, तो उनके बारे में जो आपको हक़ाइक़ मालूम हो, अगर नहीं मालूम हो दूसरे के बारे में कुछ मत बताइएगा, फ़ोन पर मालूम करके उनसे बताया जा सकता है, खाना साहब रह सकते हैं। तो अगर वो आपसे कुछ मालूमात करते हैं, या क्योंकि जो मर्दमशुमार कुनिंदा अफराद हैं अलग अलग एरिया में ड्यूटी लगती है, जिस एरिया में उनकी ड्यूटी है उसी एरिए से वाकिफ़ नहीं है, अगर वहाँ के रस्ते मालूम करते हैं, गलियाँ मालूम करते हैं, या एक आम शाहराह के बारे में मालूम करते हैं, तो रास्ता बताना जो इस्लाम की तालीमात भी है उनकी पूरी रहनुमाई कीजिएगा। और इस सिलसिले के अंदर ऐसा नहीं, बहुत से अफराद को हमने देखा, अरे भाई कुछ ही बता दो, इसे और परेशान करो, ऐसा करना ये इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है कि आपने उनको गलत रहनुमाई कर दी, ये गली इधर को जा रही है, जाने की ज़रूरत की थी। तो ऐसे भी मामला सामने आए हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इन तमाम बातों की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करूँ, ताकि इसको भी एक इबादत समझ कर कीजिएगा। क्योंकि इबादत की तारीफ़ ये है कि हर काम, हर इंसान की हरकत जुम्बी जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक हो, वो जो है वो इबादत है। और दीन व नसीहा, दीन तो नसीहत करवाही का नाम है। ये बेचारे हमारे पास आएंगे, दूसरे एरियो में ड्यूटी लगी हुई है, अगर वो आपसे कोई रास्ता मालूम करते हैं, कोई पता मालूम करते हैं, कोई रास्ते की रहनुमाई चाहते हैं, तो दीन व नसीहा के तहत उनकी पूरी मदद कीजिएगा और इखलास से कीजिएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए कीजिएगा, तो ये भी आपके लिए इबादत होगी, आपके लिए सदक़ा जारिया होगी। तो मर्दमशुमार का जो काम चल रहा है, पहले मरहले के अंदर ये गालिबन 20 जून तक ये मरहला रहेगा। लोग गालिबन सर्दी का मौसम है तो सुबह सुबह बिताएँगे, शाम को आएंगे, दोपहर में बहुत गर्मी है आजकल, तो जिस वक्त भी वो आएँ उनका एज़ाज़ इकराम के साथ उनका पूरा ताउन कीजिएगा और मर्दमशुमारी के काम की अहमियत को समझिएगा। और आपने नज़दीकी कोई तफसीलात मालूम होती है तो जो गणक आएंगे, मर्दमशुमार कुनिंदा अफराद आएंगे, उनसे मालूम कीजिएगा। तब आपको कोई परेशानी हो या किसी बारे में कोई शुबा हो, और नगर पालिका में ईओ साहब से मिलिएगा, वो आपकी पूरी यहाँ के पूरी मालूमात कहेंगे। जो सुपरवाइज़र साहब हैं उनसे मिलिएगा। मतलब पूरी मर्दमशुमारी में पूरा ताउन का जज्बा हो। मर्दमशुमारी ये हमारे मुल्क का एक अहम काम है, जिससे हक़ाइक़ लोगों के सामने आएंगे कि लोगों के मकान की हकीकतें क्या हैं, तो फिर उसी के एतबार से गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग तैयार करती है। तो बस मैं यही कहने के लिए हाजिर हुआ था कि मर्दमशुमारी के काम को अहमियत दीजिएगा और इसमें पूरा ताउन कीजिएगा, हक़ाइक़ को बताइएगा, कोई चीज़ छुपाइएगा नहीं। जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, अगर कोई हमें उम्मीद नहीं कोई ऐसा करेगा कि मर्दमशुमार कुनिंदा या बड़ी पिरगणक या सुपरवाइज़र, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो तो उसके बारे में आप बड़ी खुशनसीबी के साथ माज़रत कीजिएगा कि जो जनगणना के काम है, बल्कि जनगणना के काम की जो मार्गदर्शिका है, जो उसकी रहनुमाई की किताब है, उस किताब का मुताला खुद भी कीजिएगा। और जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, जो एरियम साहब फाइनेंस जो हैं, वो पूरे ज़िले के एक तरह से जनगणना के काम के सुपरवाइज़र हैं, उनसे मालूम कीजिएगा कोई आपको शुबा होता है। ईओ साहब से, ईओ नगर पालिका साहब से मालूम कीजिएगा। और ना जो पिरगणक हैं, मर्दमशुमार कुनिंदा हैं, सुपरवाइज़र साहब हैं जो आपके घरों पर आएंगे,
یہ آپ کے بھرپور تعاون کریں گے، آپ بھی ان کا تعاون کریے گا، اور مردم شماری کے کام میں جو پہلے مرحلے کے اندر مکان سروے کا کام ہے اس میں پورا سہیوگ کیجیے گا، صحیح معلومات فراہم کیجیے گا، ایک دوسرے کی بھی رہنمائی کیجیے گا، بس یہی بات عرض کرنی تھی، اور اس کو اخلاص کے ساتھ کیجیے گا تاکہ یہ کام بھی ہمارے لیے عبادت بن کر آخرت میں ہماری لیے اللہ کی طرف سے رحمت اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہمیں اسی اعتبار سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔